محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوال یہ آیا ہے کہ اس وقت کافی اضطراب ہے اور اعدائے دین مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں تنگ کر رہے ہیں اور ان کا جینا دشوار کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تمام بنام مسلم تمام جماعتوں سے اتحاد کر لینے کی کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی گنجائش، کوئی آپشن شریعت اسلامیہ کے اندر ہے یا نہیں؟ بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ کبھی کسی حال میں مرتدین سے یا بدعقیدوں سے یا بد مذہبوں سے اتحاد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سلسلے میں کچھ بیان دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مذہب کو، مسلک کو اور دین کو، دین کی گہرائی کو، دین کی وسعت فکری کو اور اس کے کشادہ دامنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دراصل انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ دین جو مدینہ سے چلا ہے، وہ دین جو بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہ دین جو صحابہ کرام سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے، وہ دین جو خلفائے راشدین سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے، وہ دین جو تابعین اعظام سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے، وہ دین جو تبع تابعین اعظام سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے، وہ دین، وہ شریعت جو سرکار غوث پاک سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے، خواجہ ابوالحسن خرقانی کے در سے ہوتا ہوا آیا ہے، وہ دین جو حضرت خواجہ غریب نواز کے در سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے، حضرت شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے در سے ہوتا ہوا آیا ہے، وہ دین جو غوث بنگالہ نے سمجھایا ہے، اس دین کی کشادہ دامنی کو، وسعت ظرفی کو اور کشادہ بلند فکری کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم جب اس میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں کے حالات بھی ابتر ہیں۔ وہاں مدینہ میں دو قبیلے تھے یہودیوں کے، اوس اور خزرج۔ تو یہ دونوں قبیلے الگ مذہبی اعتبار سے اسلام سے، چونکہ وہ الگ تھے، لہٰذا وہاں بھی آپ نے محسوس کیا کہ اطمینان شاید یہاں بھی نہ ہو۔ ادھر کفار مکہ الگ جو ہے مسلمانوں کو ختم کر دینے کے لیے پر تول رہے تھے، ان کی عداوتیں الگ تھیں۔ اوس اور خزرج یہ دونوں الگ تھے، مذہبی طور پر الگ تھے وہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال تدبر کے ساتھ، کمال حکمت کے ساتھ آپ نے کیا کیا کہ مدینہ میں ہونے کی حیثیت سے، ساکنان مدینہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے ایک پلیٹ فارم تیار کیا، ایک معاہدہ کیا اور اس میں آپ نے اس تجویز کو پاس کیا کہ گرچہ تمہارا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت میں تم شریک ہو اور مدینہ کے رہنے والے تم بھی ہو، مدینہ کے رہنے والے ہم بھی ہیں۔ تو اس مدینہ کو اور اہالیان مدینہ کو خارجی شر و فساد سے بچانے کے لیے داخلی طور پر ہمیں متحد ہونا چاہیے، تاکہ باہر سے کوئی حملہ اگر تمہارے اوپر آئے تو ہم بھی اس کا دفاع کریں، تمہارا ساتھ دیں۔ میرے اوپر آئے تو تم بھی ہمارے ساتھ کاندھے میں کاندھا ملا کر کے خارجی حملوں کا دفاع کرو گے۔ یہ بات، یہ تجویز ان اوس اور خزرج والوں کو پسند آئی اور انہیں بھی حفاظت کی، تحفظ کی، اپنے جان و مال کے تحفظ و بقا کی ضرورت تھی، چونکہ خارج سے ان پر بھی حملے ہوتے تھے۔ ایک قبیلہ کا دشمن باہر میں تھا اور ایک قبیلے کا دوست باہر میں تھا، یعنی اوس اور خزرج جو یہاں تھے ان کے بھی دوست اور دشمن باہر تھے، مدینہ سے باہر تھے۔ بنو قریظہ، بنی نضیر، یہ دو قبیلے باہر بھی تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہیں بھی اپنی حفاظت کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی اپنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے یہ
कमाल दानिशमंदी के साथ, कमाल हिकमत और तदब्बुर के साथ वहाँ पर मिसाक मदीना के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं कि आपने मुआहदा किया और इसमें यह तजवीज़ पास की गई कि बहुत सारी तजवीज़ों के साथ ये पास की गई कि साकिनाने मदीना होने की हैसियत से इस मदीना को पुरअमन बनाना हमारी तुम्हारी दोनों की जिम्मेदारी है। चुनांचे अगर तुम्हारे ऊपर खारिज से हमला होगा तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे उसको दफा करने में, हमारे ऊपर हमला होगा तो तुम भी हमारा साथ दोगे, कांधा में कांधा मिलाकर दोष बदोष खड़े होकर खारजी मजालिम या खारजी हमलों के दफा में। तो ये तजवीज़ पास हुई, तमाम लोगों ने इसको माशाअल्लाह पास किया और इस पर अमल दर आमद होने भी लगा। ये सबक है, नमूना है उन तमाम लोगों के लिए जो खामखा की बातें करते हैं और मसलक का नाम लेते हैं। लगता है कि इन्होंने मसलक को समझा नहीं है, मसलक के आला हजरत को शायद इन्होंने समझ लिया कि बरेली शरीफ से निकल के आया है। अगर ये उनके तस्वुर में है तो मैं समझता हूँ कि मसलक के आला हजरत का सबसे बड़ा दुश्मन रोए ज़मीन पर ये लोग हैं जो इस तरह का तस्वुर देते हैं अपनी नक्ल हरकत से, अपने बयानात से या अपने अक़वाल से, अपनी तकरीरों से इस तरह का तस्वुर देते हैं कौम के अंदर कि मसलक के आला हजरत वह है जो बरेली शरीफ से इमाम अहले सुन्नत ने निकाल के हमको दिया है। तो इससे बड़ा दुश्मन कौन होगा मसलक के आला हजरत का। इमाम अहले सुन्नत ने उसी मसलक को फॉलो किया है जो मसलक मदीना तैयबा से आया है, जो मसलक जनाब हजरत सिद्दीक़ अकबर से आया है, जो मसलक हजरत उमर फारूक आज़म से आया है, जो मसलक हजरत मौला अली से आया है, उस्मान गनी से आया है, खुलफाए अरबा से आया है, खुलफाए राशिदीन से आया है, सहाबा कराम से आया है, ताबईन इज़ाम से होता हुआ आया है। उसी मसलक को मेरे इमाम ने फॉलो किया है। जैसे कि अगर रास्ते में गर्द गुबार पड़ जाए या रास्ता टूट फूट जाए, रास्ते की सालमियत खतरे में पड़ जाए तो कोई उसको ठीक करा दे, असर न उसको सही तरीके से बना दे तो उसको नया रास्ता नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह कहा जाएगा कि रास्ते टूट गए थे, उसको मरम्मत कर दिया है, उसको ठीक कर दिया है, सही हालत पे लाया गया है, रास्ता वही है, रूट वही है, मंजिल वही है, जगह वही है। तो मसलक अहले सुन्नत ही का एक दूसरा नाम मसलक आला हजरत है और ये मसलक वो है जिसमें ये चीज़ हमको मिलती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कलमे की शिरकत की बुनियाद पर, यानी वहदत में शिरकत की बुनियाद पर कि तुम भी अहले क़िबला हो, तुम भी ला इलाहा इल्ला, तुम भी अल्लाह को एक मानते हो, इस बुनियाद पर सब लोगों को आपने शरीक किया, मुआहदा किया, मिसाक मदीना से इसका नाम जाना गया। तो जब हमें इसका सबूत मिलता है, नमूना मिलता है, तो फिर यहाँ खामखा के लिए लोग बकवास करते हैं और मसलक का नाम लेकर के मसलक की गहराई को समझते नहीं है। अब मिसाल देते हैं कि आला हज़रत ने फरमाया है कि अगर 94 कतरा पानी हो, 4 ही कतरा पेशाब हो तो वो नापाक क्यों नापाक हो जाएगा कि पाक रहेगा। इस तरह की जाहिलाना मिसालें दे दे करके कौम के ज़हन और फिक्र को, दिलो दिमाग को एक गुमराह करने पर लगे हुए हैं लोग। मैं पूछता हूँ, अरे भाई 94 कतरा क्यों? हम तो समंदर की बात करते हैं, समंदर की बात हम करते हैं। समंदर बनाओ ना, और समंदर जब हो जाता है तो समंदर में कतरा नहीं बल्कि टरक के टरक तुम नजासत डाल दोगे फिर भी उसमें हजम हो जाएगा। तुम कतरा की मिसाल क्यों ला करके लोगों के जहन को खराब करते हो? अहले सुन्नत समंदर है, इस समंदर में 2-4 कतरों की बात नहीं। तुम्हारे जैसे लोग अगर 2-4 टरक भी डाल देंगे गंदगी इसमें तो बहरे सुन्नियत कभी नापाक नहीं होगा। सुन्नियत है समंदर, सुन्नियत एक समंदर है, तो इसमें क्यों नहीं समाई होगी? और फिर ये क्या अकायद तो हम नहीं मुत्तहिद कर रहे हैं, अकायद हमारे हैं, उनके हैं। खारजी जो मजालिम हमारे ऊपर तोड़े जाते हैं और बनामे मुस्लिम हमें सताया जाता है, तो इस मौके पर इत्तेहाद लाजिम और ज़रूरी है। वो भी क्यों? इसलिए नहीं कि इत्तेहाद बना करके आप किसी पर हमला करें, इत्तेहाद इसलिए बनाएं ताकि मुल्क में अमन और शांति फैले, बरकरार रहे, मुल्क की सालमियत खतरे में न जाए, मुल्क का अमन खतरे में न जाए, मुल्क की शांति खतरे में न जाए, बल्कि मुल्क में अमन और शांति बहाल रहे। आप भी हिफाजत से रहें, दूसरे लोग भी हिफाजत से रहें, आपके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हो,
پورے ملک باشیوں کے جان و مال کا تحفظ فراہم ہو سکے، تو اس مقصد کے لیے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، بالکل اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا جلوائے جانا جلوائے جانا